मैं ध्यान दे के बोलांगा तो तुसी भी सफल हो गए तो मैं भी सफल किया। मैं तो ध्यान दे के बोल रहा, तुम ध्यान दे के सुन नहीं रहे। वो च कसूर फिर किदा वा? शैतान तो दुखी हो जो मैं इदां दियां गल्लां करदा भी ये तो भाई उन्होंने इन्ना ट्रेंड करन दिया, इन्ने तरीके सिखाउण दिया भी प्रेयर जो करनी अपने सारे दरवाजे बंद कर लेने, अपना ध्यान प्रभु नाल जोड़ना, फिर ही वो तुहाडे नाल गल करेगा ना। तो जे विच विच आपां गल्लां करी जाने, नाल नाल प्रेयर करी जाने, नाल नाल हासा मजाक करी जाने, तो समझ लो टाइम ही पास करने, घंटा के बहना इधर उधर हासा हुसा करके तो चलो जी उठ गए, प्रेयर हो गई प्रेयर। क्यों भैन भराओ, ये प्रेयर नहीं आ। ये समझ लो तुसी जिस दरख्त ते चढ़े जो उन्होंने आप ही आरी की कर रहे जे, ऐ हुण डी पता नहीं किहड़े वेले दरख्त फिर भुंजे डिग जाना। ਜਦੋਂ भी चर्च आना ਤੁਹਾਡਾ ध्यान इदा होवे छातर शैतान किदां वेंदा वा। शैतान कल्ले कल्ले नूं वेंदा किहड़ा बंदा सही सुण रिहा, किहड़े बंदे दे की दिमाग। फिर वचन सुनदियां सुनदियां भी तुहाडे दिमाग 'ਚ ने कदी कोई गल पाउणी, कदी कोई गल पाउणी, कदी कोई पाउणी, पर तुहानूं ये पता होना चाहिए भी मेरा ध्यान सिर्फ सीधा ही होवे, तां तुसीं बच सकदे मेरे भैन भराओ, नहीं तो बचोगे नहीं। समझ लगी? बचोगे नहीं। हुण इत्थे की लिखिया सो सानू उस किरपा के अनुसार जो सानू दान होई वक्को वक्रियां दातां मिलियां, फिर जे नबूबत होवे तां अपनी नेचा समान की करे। प्रभु ने कहा जे नबूबत होवे तो अपनी नेचा समान की करे, नबूबत करे। किन्ने लोगों को समझ लगी आ? किन्ने लोग समझ रहे आ? जे तुहानू जिहड़ी सेवा मिली है, जे तुहानू गवाहियां देने की सेवा मिली है, तुहाडा काम तुसीं गवाहियां दो। जे तुहानू लिटरेचर वंडण की सेवा मिली है, तुसीं लिटरेचर वंडो। अज मेरा सवाल कलीसिया नूं एक ही आ भी भावें तुसीं कलीसिया जे, तुहाडी एक ड्यूटी आ, तुसीं अपने आंढियां गवांढियां पिंड दे विच जाके प्रचार की आ। समझ लगी कि नहीं? तो जे कई डर जाते लै जे मैं इहदे घर गवाही देती कि इहदियां चीज़ां मैनूं ना चंबड़ जाण आण के, फिर आपां नेचा च की आ कमज़ोर। क्योंकि जो प्रकाश की पोथी आप पढ़ते हाँ वो 21 बाब की 8 लिखा डराकल बेप्रतीते घिनौने खूनी हरामकार मूर्ति पूजक, सब पढ़िया ना। वो मेरी बारगाह च दाखल पहले नंबर ते डर कड्डो, कुछ नहीं करता शैतान, तुहानूं मार नहीं सकता। मैं पिछले संडे भी वो बोलिया ही, शैतान सिर्फ उत्थे आण के हथ लाउंदा जितना चिर प्रभु उन्होंने पिछू आग्या नहीं देता। जे प्रभु नहीं बोलेगा शैतान तुहानूं टच नहीं करेगा। तो जे पहलों ही डरी जान डे फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि अज का मेन पार्ट साडा की आ कि साडी सारिਆਂ ਦੀ एक की आ, साडी सारिਆਂ ਦੀ एक ड्यूटी आ। जिहड़ा कवैर वो कवैर का काम करे, जिहड़ा डैकोरेट वो डैकोरेट का काम करे, जिहड़ा सिखाउण वाला सिखाउण वाले काम च रहे। सुनिया ना? फिर आप कलीसिया नहीं आ, आप हुण प्रभु के चेले आ, तो चेलियां का काम है भी आप अपने दासां नाल मिल के ते दड़ा दड़ लोगों को प्रचार करिए, जिहड़े बीमार ने उन्होंने चर्च लैके आइए, किसी तरह भी उन्होंने लैके आइए, क्योंकि प्रभु का राज वधे तो शैतान का साम्राज्य खत्म किया। किन्ने लोगों को समझ लगी आ? फिर उहदे वास्ते किहड़ी चीज़ की लोड़ आ? कल्ला पास्टर ही होएगा, कल्ला पास्टर ही गवाही देगा, कल्ला पास्टर ही भजन गाएगा, कल्ला पास्टर ही ढोलकी बजाएगा, कल्ला पास्टर ही साउंड लाएगा, पास्टर ही सारे इंतजाम करेगा, पास्टर ही टेंट लाएगा। दसो फिर किन्ना दी लोड़ आ? बोलो बोलो बोलो। ये सारिਆਂ दी लोड़ मेरे भैन भराओ। ये जे वचन तुहाडी समझ च आ गया ना, लोग भीड़ां च जाके ब्लैस होंदे ना, जाओ मैं कहा तुसीं इत्थे ब्लैस जे, क्योंकि समझ लगनी नहीं है, पता है नहीं है होना किद्दां वा करना किद्दां। प्रभु कह रहे कि मेरा मन खुश किया ही, मैं तेरे नाल क्यों प्यार करदा कि तू इसे तरीके ना समझाना, हर एक की समझ लगता कि प्रभु का दास की कह रहा। तेरी गल प्रभु जी कह रहे कि मैनू एक बहुत पसंद आ कि वचना तो बिना कुछ नहीं होना। वेखो होली स्पिरिट की कह रहे, वचना तो बिना कुछ नहीं होना, जाओ जिथे जाना चल जाओ, तुहाडा मन है तुसीं जाओ। प्रभु कह रहे कि वेख मेरा दास नहीं, मैं कहना। प्रभु कह रहे कि इन्नी प्रॉब्लम चल रही आ पैसे की, पर इन्हों बोल दोगे तो तुहानूं दिता, ये लो खुदा की कह रहे दोगे तो तुहानूं दिता। प्रभु कह रहे कि देन तो पहला मेरा मन ये कहता कि इन्हों बोल कि धन्नवाद की भेंट चढ़ानी सब तो जरूरी आ। जो धन्नवाद नहीं करते वो दे तो देणगे, पर उन्होंने जीवन च फिर भी निराशा रहेगी। किन्ने लोग सुनते देन दे नाल सब तो पहला धन्नवाद। दूतां की आवाज़ प्रभु जी कह रहे कि सुन, दूत तेरे नाल गल कर रहे आ कि तू इन्हां दे नाल बेहद प्यार करदा, पर इन्हां विचों बहुत सारे लोग आ जो बाइबल नूं नहीं जानते, धन्नवाद नूं नहीं जानते, खिज खिजाई करते हैं, लड़ते झगड़ते। मैनूं नहीं पता कोई होएगा तुहाडे विचों जिहड़े लड़दा,
दूसरा प्रभु कह रहे कि इन्हों बोल प्रार्थना दे विच दो चीज़ां मंगनियां, धन्नवाद, दूसरा किसी के विरोध च नहीं बोलना। ये दो चीज़ां, पहले धन्नवाद करना, किसी को माड़ा नहीं बोलना। लास्ट और आखिरी प्रभु कह रहे कि जिन्ने लोग माफ़ी मंग के फिर गलती करते हैं उन्होंने जीवन च बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता, कोई होएगा, जो होएगा तो बोलेगा, जो नहीं होएगा तो कभी नहीं बोलेगा। प्रभु कह रहे कि माफ़ी मंगते तो फिर गलत उन्होंने जीवन च प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रार्थना दे विच सब तो ज़्यादा प्रभु कह रहे कि मेरे दास नूं याद रखना। किन्ने लोग सुनते हैं, ये दोनों बच्चे मेरे आ जिहड़े तुहानूं सिखाउंदे आ, जिहड़े तुहाडे नाल बेहद प्यार करते आ, मंडली नूं वेखदे आ ते सोचदे आ कि परमेश्वर इन्हां दे दिमाग कित्थे गए आ, इन्हां नूं समझ कित्थे गई आ, इन्हां नूं तुसीं की करन लई बोलिआ ते की कर रहे आ। समझ लगी? लास्ट और आखिरी किन्ने लोग चाहुंदे आ कि मीटिंग दे विच बेहद लोग बचन? हाँ, वैरी गुड। इन्हां दे विच प्रभु कह रहे कि दो या तीन लोग है जिन्हां नूं सब तो ज़्यादा परमेश्वर दे नाल प्यार आ। बाकी प्रार्थना तो करते आ पर दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा है, सैलां दी टेंशन है, कोई सानू कुछ कहता, कोई सानू कुछ कहता, ये टेंशन की करिए, कित्थे जाइए। प्रभु कह रहे कि जो होना वा सब तो थोड़ी हो सकती है जिन्हें लोग सुन रहे हैं, क्योंकि भाइयों के कोल समा नहीं आ। बेरोजगारी जी सब तो ज़्यादा वध रही, सुनो मेरी ध्यान नाल गल, बेरोजगारी बीमारी वध रही आ। आने वाला समा सब तो ज़्यादा खतरनाक आ, जिदे विच बेहद लोग मरनगे जिन्हें लोग सुन रहे हैं, डैथ होएगी। ये प्रोफैसी आ, कुछ डैथ होएगी, बीमारियां लग लग के लोग पैजल डर प्रभु जी करके बहुत ज़्यादा लोगों के मन में पै रहा वा। सैलों तो बाद एक जबरदस्त प्रभु करके प्रॉब्लम आ रही है, फिर इस तो बाद फिर होएगी। और जिन्ने लोग इस जगह पर बैठे आ प्रभु कह रहे कि इन्होंने एक ही गल बोल के घरां दे विच किसे ना खिजना नहीं आ, अपने आप नूं मेरे हत्थ 'च दो तो लगातार प्रेर करो। तुसी नहीं जानते की हो रहा वा। आखिरी गल कर कि जे बाइबल ना पढ़ी तो प्रॉब्लम दे विच जाना पैना जी। ठीक है, किन्ने लोगों को समझ लगी? तुहानूं विश्वास है जो बोलिया होएगा? होएगा पक्का? यकीन करते थी ये गल दे? झूठ तो नहीं ये गल गई? सच है ना? तो हुण फिर सानूं की करना चाहिए? सुन लिया, तुहानूं एडवांस दे विच ही प्रभु ने की कर दिता। मान लो पेपर होने, पेपरां दी पर्ची तुहानूं पहलों दी गई भी आह क्वेश्चन होने आ, तो तुहानूं पहलों दस्सिया गया। हुण तुसीं की करोगे? हुण आपां प्रेयर करांगे अपने लिए, उन्हां भैण भरावां लई जिहड़े रब तो दूर आ। समझ लगी? जिहड़े मंडली तो दूर आ, जिहड़े मंडली नूं मजाक समझदे, उन्हां दे नाल गल करो कि बच जाओ। मेरे जीवन च प्रभु कह रहे कि दो ही चीज़ां वा, प्रेयर, फास्टिंग और वचन, ये तीन चीज़ां अपने जीवन च रखो। प्रभु सब तो पहले वेखो की आवाज़ बोली कि बेरोजगारी, कहने का मतलब कि आने वाले 4 सालों के विच काम भी उड जाणगे। तो जे काम ही नहीं होएगा तो लोग की करनगे? दसो की करनगे? प्रभु की मैनूं आवाज़ है कि गुड न्यूज़ दे। आने वाला जिहड़ा मंत्री आ जां सब तो जिथे मोदी आ, कोई गैस ला सकता कौन है? पर मैं तुहानूं दस सकदा कौन है। मेरी अक्खां दे गड़ी आउण डे है, तुसीं दसो। आने वाला जिहड़ा मंत्री आ, मैनूं थोड़े दिन प्रभु ने वीरवार मैं उपर कोठे ते प्रेयर करने आ, तो मैनूं पवित्र आत्मा ने बोलिया कि इस बार जिहड़ा केजरीवाल जिहड़ा झाड़ू वाला वा, प्रभु कह रहे कि उसनूं मैं बनाउण जा रहा वां। वेखो फिर मेरे मोदी की फोटो मेरे गाड़ी प्रभु ने भेजी। प्रभु कह रहे कि बेहद प्रॉब्लम कर रहा, हर एक नूं दुखी कर देता इस बंदे ने, क्योंकि जे सरकारां ही गलत आ तो फिर तुहानूं पता ही है की होएगा।
ਇਹ ਵੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਚੋਨੇ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਐਤ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਉਪਕਾਰ ਤਰਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ? ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੱਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚਰਚੋਂ ਹਟਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਦਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? ਨੇਮ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੇਮ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਕਲੀਸੀਆ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜੇਗੀ, ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜੇਗੀ, ਕਲੀਸੀਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜੇਗੀ, ਤੇ ਚਰਚ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਚਰਚ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਚਰਚ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ 18:20 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਿਮੋਥੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ?
ਜ਼ਬੂਰ 107 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬੂਰ 107 ਦੀ 20 ਐਤ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੰਗਾ ਕੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ। ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਕਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਨੇਮ ਤੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੋ ਟੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਾਰਨ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਲੰਗੜੇ, ਅੰਨੇ, ਲੂਲੇ, ਲੰਗੇ, ਬੋਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਅੰਨੇ ਲੰਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਦਾਲ ਦੇਵੇ, ਉਪਕਾਰ ਤਰਦ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਕਵੈਰ ਦੀ ਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੀਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੜਾਇਆ ਭਜਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ। ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਚੋਲਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਬੋਲ ਦੋ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ? ਬਸ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਵੇਖੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣੇ, ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਆ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਬੋਲੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ, ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਡੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚੁੱਕੋ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਭੁੱਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਰੋਲ ਆ, ਰੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਡੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜੂ ਗੱਡੀ? ਗੇਅਰ ਵੀ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਹਾਸਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਚਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਇਹਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਣ ਦੋ 2 ਮਹੀਨੇ, ਆਉਣ ਦੋ 4 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ। ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਚਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਆ? ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐ ਵਾ ਜੀ ਫਲਾਣ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣ ਡੇ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਹੈ ਵਚਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ? ਬੜੀ ਨੰਬਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਰੋ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਤੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
तो की कहते हैं ना यार बन के मुसलमान नहीं बनाना किसी नूं, समझ लगी, बन के मुसलमान नहीं बनाना। हुण जिन्होंने तो समझ लग चुकी आ कि वाकई काम तो हैगा, कोई फायदा नहीं, वो भी साडे विच ही बैठे आ, ते जिहड़े अजे सीखना चाहुंदे जिहड़े अजे करदे आ वो भी साडे विच ही आ। पर जिवें जिवें वो दूजी भैन वाले वेखणगे, गवाइयां सुनगे, बाइबल सुनगे, तो उन्हां भी कहना चलो जी छड्डो, की फायदा इस चीज़ का, छड्ड के अगड़ी ते पैंदियां ही। अज मान लो तुसीं कि तुसीं इत्थों हट के किसी बाबे को चल जाते, सुनो तुसीं बाबे को चल जाते एक उदाहरण तौर पर, बाबे को तो मैनूं पता नहीं जाओगे, एक उदाहरण आ, तुसीं कि पंडित को चल जाते कि बाबे को चल जाए, तुहानूं उत्थों दे रूलां दा नहीं पता होना है, तो तुसीं पैंदा तुहानूं कहना इदां कर तुसीं कहना हाँ ये की चक्कर है किदां लगदा कि नहीं। इदां ही जो दूजा बंदा इस जगह ते आउंदा उहनूं जो इदां तड़ तड़ करके बोली तो कहता है ये की किदां है, लिखिया कि नहीं लिखिया, बाइबल 'च लिखा हाए उस मनुख उत्ते जिहदे राहीं ठोकर आपां के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। भैन भराओ वेखो तुसीं वचन दो, लगातार बाइबल सुनेगा, लगातार गवाहियां सुनेगा, तो ऐटोमैटिक उन्हें सारा कुछ अपने आप ही की हो जाना, बदलिया कि नहीं कि पहले दिन ही। अज मान लो एक बंदा पहली च बच्चा पढ़ता LKG UKG च, उन्होंने पुछण दे आपां 10वीं का सवाल, की गल जवाब दे देगा, बोलो, जां +2 जां पहली क्लास च पढ़ता आप को +2 की सवाल पूछण दे दे देगा। बस सोच लो फिर हुण किन्ने लोगों को समझ लगी जो मैं सिखा रहा, सहमत किन्ने मेरे नाल है, समझ लगी। मैं कहण दिया कोई भी भैन भरा फस्ट आउंदा, सैकेंड थर्ड दिन आउंदा, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते आउंदा, एकदम उहदे ते प्रैशर, समझ लगी कि नहीं लगी। जिवें जिवें वो चलेगा, वचन सुनेगा, गवाहियां सुनेगा, उन्हें ऐटोमैटिक बदल गया। फिर मैं तो वेखो पलूस की गल नूं लैके सोचदा, कहता मैं यहूदियां लई यहूदी बनिया तो मैं जनानियां लई जनानी बनिया, भी किसी ना किसी तरह उन्होंने खिच की करा, आपां की बनना उन्होंने वास्ते। मैं तो बुआ जी एक दिन यो विचार रहा करन, तो वड्डे मेरी दीदी आई, सिस्टर मेरी वेरके वाली, असी बैठे हैं सारी फैमिली यो विचार करने आ भी वेखो जे एकदम जो आप किसी नूं करते हैं उहदे च ठोकर खांदा, चैक करो तुसीं होईयां कि नहीं गलतियां ये वालियां, ये बेहद गलती हुई आ। अज समझ लो कि तुहाडा इत्थे बहन दा यही मतलब आ, एकदम किसी ने कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहना सिस्टर जी तुसीं चर्च आओ, खुदा तुहानूं चंगा करन जा रहा, तुहानूं पता प्रभु ने चंगा करना ही करना। घट कर थोड़े, समझ लगी कि नहीं लगी, हुण समझ आई। जिन्ने भी ड्यूटी करते आ एकदम कोई भी प्रैशर, उन्होंने प्रैशर नहीं देना, उन्होंने कहना सिस्टर जी लगातार आओ, कोई गल नहीं प्रभु तुहानूं चंगा कर रहा। हुण मैं जिहड़ी तुहानूं जनानी की गल दसी कि जदों परमेश्वर प्रभु यीशु ने उन्होंने सवाल किया कि पहला पत्थर फिर वो मारो जिन्हें तक कोई गलती नहीं की, बोलिया कि नहीं, फिर वो तो सारे की हो गए हौली हौली। फिर प्रभु ने की आख्या नूं, मेरे नाल एक सिस्टर होया तो कड मत्ती यूहन्ना दी इंजील, वेखो प्रभु का की जवाब। अज आप बाइबल के द्वारा लोगों के द्वारा जवाब वेखांगे। 8 अध्याय यूहन्ना 8, वेखो प्रभु ने की जवाब दिता। हाँ जी, यदि 9, 10 और 11 वेखो तुसी जवाब लेंदे किस तरीके नाल ही अपने भैन भरावां नूं आपां किद्दां प्रभु दे राज नूं बढ़ा सकते हैं। मान लो एक सिगरट वाला आपां उहदे कोल नफरत करांगे तो आपां कदी भी उहदा जीवन बचा नहीं सकते। कोई मान लो जनानी भी विचार विच आ जां कॉल कर लिया जां धंधा करके अपना घर चलाउंदी आ, आपां उत्तों भी नहीं कहना हाए तूं ऐ करदे फलाण कीता ही ऐ कीता, आपां नूं बड़े प्यार नाल, क्योंकि आपां मसीह लोग आ। मसीह लोगों के अंदर तुहानूं पता सब तो ज़्यादा अज लोगों नूं मसीह लोगों लोग प्यार करते, कहते यार वो बहुत प्यार करते हैं, यार वो बहुत चंगे हुंदे आ। समझ लगी कि नहीं लगी, आपां परमेश्वर के लोग आ। वेखो इस लिखत ते जदों आपां लिखती वचन खोलन जा रहे हैं, पढ़न जा रहे हैं, इत्थे वेखना कि साडे प्रभु ने उस जनानी नूं किद्दां हैंडल कीता ते जिन्ने साडे भैन भरा चर्च चाहुंदे ही उन्हां नूं किद्दां हैंडल करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਧੀਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਹੇ ਤ੍ਰਿਮਤ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, किसी ने भी नहीं।
ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਦੀ 8 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਤ੍ਰੀਮਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਤ੍ਰੀਮਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ UKG ਤੇ LKG ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ? LKG UKG ਵਾਲਾ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਚੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ +2 ਸਿਖਾਤੀ ਆ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦੇ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਆਂਦਾ, ਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ, ਤੋ ਇਹਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਮੇ ਲੂਮੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 6 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਲ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਭੈਣੋ।
ठीक है, पैंदा प्रैशर नहीं देना उन्होंने, अज ही लो, हुणे लो, हुणे करो, अगे नहीं जान देना, हुणे लो, यह गल्लां बंद सारियां। वो लावेगा, वो ऐटोमैटिक मन च प्रभु पावेगा, तो आपे की होएगा, साडे कहण तो प्रभु वड्डा कि साडा कहना वड्डा, फिर प्रभु के हत्थ च जान दो। ताई उन्हें कहा अपनी सारी चिंता उहदे ते सुट। समझ लगी? देखो किन्ने भैन भरा जिहड़े ठोकर खा गए तो उन्होंने जीवन नाश की ओर चले गए, एक ही कारण मेकअप। चलो मेकअप करता करे, एक दिन अपनों आप बाइबल जाएगी, समझदार बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, तो छड्ड की आ तो जो पैंदे हुण मान लो आ भैन साडे च नवीं आई है ज्योति भैन, तो ज्योति नूं एकदम अगर ज्योति फलाण ज्योति ढींग ज्योति आ, तो ज्योति ने हाय हाय इन्ना वे लो तुहाडा फिर प्रभु ने मन बदलिया ना मन बस माफ़ी मांग ली है। संडे में तुहाडा संडे च कन्न ठीक होया? आटोमैटिक वेखो 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 हुण ये भैन की गल तो किड्डा वधिया लगा, इनू यही दी नहीं ना आख्या। ठीक है, संडे में तुहाडा कन्न ठीक हो गया जो मैं करार कराया, समझ लो वेखो तेन कोई प्रेयर नहीं की, सिर्फ करार ही है, क्योंकि जी गलती की गलती की माफ़ी मंगी तो प्रभु ने चंगा किया। लवा वाह मैनू सजा फिर कि इनू कहने की लोड़ नहीं। मैं तां ही कहना वेखो जेडे हौली हौली आते उन्होंने सिखाइए, सिखते 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 लोग अपने आप वेखो दी अज समझ लगी कि नहीं कितना वधिया वा, किसी ते प्रैशर नहीं पाना, प्यार ना धीरज ना, उन्हें अपने आप हट जाना। वेखो ती सुनो रोज़ वचन सुन के दूजी भैन वेखन कहना तो भैन इदा तो मैं इदा वा, नहीं नहीं हुण मैं भी ये वर्गी बनना, बन गई कि नहीं, हो गया कि नहीं। जे अज ही मान लो अज के दिन च आप प्रैशर पा दिए किसी बंदे दे, उन्हें कहना भरा इतने तो बंदिश ही बड़ी है, तो भजना कि नहीं, रूह की हो जानी है। शैतान इहो तो चाहता, शैतान ने तो पैंदा कहना लै तेनू तो इन्ना सख्ताई कर दी, तेरी इन्नी सख्ताई हो गई, तेनू इदा आ गया। रोमिया की किताब जो तुम जाके 14 अध्याय पढ़ोगे ना, उत्थे लिखा कच्ची नेचा तो पक्की नेचा, उन्होंने भी जाके पढ़ियो, लिख लो अपनी डायरी से रोमिया 14, उस तुहानू सारे सवालों के जवाब मिलणगे। उत्ते लिखा जे कोई बेविश्वासियां विचों तुहानू नौंदा दिंदा, सुनो ध्यान नाल लिखा वो थोड़ी आवाज़ सैट करो, ये आवाज़ तो यार तू बिल्कुल जीरो ते सुट्टती है, पता नहीं की गल यार, इनू की होया की हालेलुया, थल्ले वधा दे थोड़े थल्ले 14 थोड़ा गेन वधा दे, हालेलुया हाँ बता हालेलुया 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 हाँ हाँ हालेलुया। उत्थे लिखा जे कोई बेविश्वासियां विचों तुहानू कोई न्योंदा दिंदा, सुनो तो तुसीं उत्थे जांदे जे, तो जे वो तुहानू कहंदा ना भेंट आ, तो जे तुसीं भेंट कर मतलब कि तुहानू पता कि भेंट आ, फिर नहीं तुसीं खानी। सुनो तो जे तुहानू उन्हें ये नहीं दस्सिया भी भेंट आ तुसीं खा ली आ प्रेयर करके, तो उहदे विच तुहाडा कोई भी कसूर की आ, समझ लगी कि नहीं लगी। कि वेले कहंदे यार असीं चल गए हो जो तां जाना पैना, हुण की करिए। उत्थे मान लो जो तुहानू दस दिंदा भी भेंट है ना खाई, फिर तुसीं नहीं खानी, तो जे तुहानू दस्सण तो बिना दे दिंदा जे खा लेंदे जे, उस कसूरवार तुसीं नहीं होगे, उस कसूरवार कौन होएगा। समझ लगी कि नहीं लगी। सारा कुछ बाइबल च लिखा, पर आपां समझना इन्हां चीज़ां नूं, समझ लगी। अज मैं होर चीज़ वेख रहा, फील ना करियो कि मैं गल करन जा रहा, फील ना करियो, क्योंकि तुसीं मेरियां भैणां जे, भरा भी बेटे आ। बहुत सारे हसबैंड वाइफ की लड़ाई हो रही आ पवित्रताई तो। हुण वेखो पहला अपना सवाल का जवाब क्लीयर हो गया ना, इस जगह तो आप की पढ़िया कि परमेश्वर ने उन्होंने की किया, माफ़ कर दिता भी अगे तो गलती की आ। समझ गए सारे। किसी नूं भी एकदम आप प्रैशर नहीं पाना, आराम ना दूजी तीजी चौथी पंजवीं 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 मान लो 1 साल भी आएगा ना, 1 साल तो बाद तुम लाइफ में चेंज होता की करोगे, आपे हट जाना नहीं, लोड़ ही नहीं। तो जे अज ही आप प्रैशर एकदम पावे, उन्हें कहना मैं नहीं जाना। किन्ने भजे तो क्यों भजे, इसे कारण कि इतने सख्त बड़ा वा,
ਆਪਾਂ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੋਲੋ, ਕਰੰਥੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, 7 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਭੈਣ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ 1, 2 ਔਰ 3 ਤਿੰਨ ਐਤਾਂ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋ ਕਲੀਸਿਆ ਖੱਤ ਲਿਖ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਛੂਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਐਤਾਂ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਐਤ। ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਜਨਾਨੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਧਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਪਤਾ? 700। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਥੋੜੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਦੋਵੇਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੇਖੋ 3 ਐਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕੱਲ।
ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਫਰਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਵਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਰਾਮ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਬੰਦਾ? ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈ ਜਨਾਨੀ, ਫਲਾਣ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ? ਸਹਾਇਕ, ਮਦਦਗਾਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, A to Z ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਨਾਨੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ? ਅੱਜ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਤੇ ਸਿਖਾਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਦਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੋ ਗਾਲਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ? ਹੱਸੋ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਐਤ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹ 3 ਐਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅਦਕਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ